嗨，大家好，今天我们分享的是几个刚开始看可能会觉得很普通，但是看完呢会觉得很不对劲儿的视频，也是几个现实版的都市传说。首先声明，视频中的所有内容没有鬼怪出现或者是镜头冲击画面。本次分享的视频一共有6个。第6名，2003年9月18日，几位美国的青年女性学生，这几个朋友就约好了在其中一个人的家里排练舞蹈，因为几天之后要参加一个舞蹈表演。今天呢，就是想把各自的舞蹈动作再捋一遍。几个人呢，先互相录制一段单人的舞蹈视频，检查一下自己的动作有没有什么问题。之后呢，再一起拍摄集体的舞蹈动作。不知不觉中，几个人在家里已经待上了几个小时，天也黑了。因为几个人呢关系都还不错，大家在排练累了之后也会休息一会儿，做一些游戏。也就是在这个时候发生了一些事情，恰巧拍摄用的相机记录下了这一切。下面请大家看一下原视频。Up, wait, middle, down. Okay, Oh, I'll do the. yeah. I feel like I'm in a 90s dance. Let's do it. You can only move when the lights are off. You can't move when the lights are on. You have 5 moves to get to me. Are you ready? Oh, okay. Oh, all right. You have 5 moves to get to me. Oh, What? oh my Turned god. the light Hang on. on, Ari. Something fell, right? Yeah, it was sitting right here. Was it? And it just fell off? Okay. Fell? No, feel this. Flew off. There's no way It was this here? fell. Feel how heavy this I is. don't know. Yes, Oh, it wow. was. It was sitting right here. Did you touch that? No, she didn't touch it. No, that's. I don't. Maybe it was like. Wait. What? Was that Why already is that? moving? Oh, oh my! Oh my god! You guys! Oh my god! I'm freaking! What the hell? That was okay. So what? No. What? Was it cat? Was Oh it? my god! You guys, wait, wait, I'm actually freaking. Oh my god. What is? Wait! I'm really scared. I'm really scared. What the fuck is that? 视频快结束时，黑暗的镜头里突然传来了一声响亮的撞击声。听到声音，女孩们瞬间就安静了。她们很清楚，发出的声音并不是来自她们其中的任何一员，而是之前掉在地上的那个水晶方块。但是这个东西很沉，并且稳稳地放在那个货架上面，甚至已经落上了一层灰尘，完全没有人去碰它。所以呢，感觉上并不像是意外的掉落，而更像是被人为扔下来的，声音非常的大。但这还没完，随后发生了更离奇的事儿。一盏吊灯开始自行的摇晃，一个吊柜的柜门突然凭空的打开。视频中，女孩子们似乎还带着笑声，但是却不约而同的一起逃离了房间，想用笑声压制住内心的恐惧，但是并没有成功。事件之后呢，他们一直没有发布更多的视频解释这一晚发生的事儿。那这段视频里发生的事件是什么原因造成的呢？暂时还没有定论。第5名，这段视频里面，一位母亲带着2个孩子站在自己家的屋外，神色十分的慌张。他们刚出门散步回来，还没有进家，女儿就发现阁楼上自己的房间窗户出现了异常。母亲呢起初并没有发现什么，但是因为女儿特别的害怕，就拿出了手机拍摄，因为她想看看是不是错过了什么细节。到最后也没有发现什么问题。拍摄的时候呢，母亲拿着散步用的手电筒就照向了窗户，才注意到这诡异的画面。我也是看了一会儿之后才注意到哪里出现了问题。All right, my daughter's room is up there, and we keep seeing some. All right, put your flashlight up. All right, flash it up there. Oh, now it's gone. Put your flashlight down. Let's see if it'll do it again. All right, put it up. Hurry. Oh. 画面中，手电筒照射窗户之前，百叶窗就会拉开一条黑色的缝隙，似乎有人从里面正在向外面窥视。但是当手电筒照射到百叶窗的一瞬间，被拉开的缝隙就会松开，恢复原状。
而且如果你仔细观察的话，就会发现百叶窗的后面并没有任何手指拉动叶片的痕迹，更别说是人影了，什么都没有。在手电筒照射过去之后，就好像什么都没有发生过一样。视频里面孩子们似乎被吓得够呛，但是奇怪的是，这个母亲显得非常的平静。按照正常逻辑分析的话，她可能是为了不让孩子们害怕，才强装镇定。那另一种可能性就是，她很可能是见到这种现象不止这一次了，所以她才显得不那么慌张。但是无论什么原因，我们接着往下看。All right, let's see if it'll do it one more time, baby. Put your flashlight up. All right, let's go inside. Let's go inside. Let's go inside. All right, here's the upstairs. I just want to show you guys. No one behind the door. Here's my daughter's room. It's a little messy, I'm sorry, but just to show you, here's the closet. I just want to show you there's nobody behind. Nobody in the closet. Here's the window right over here. Nobody. Not a single person up here. 母亲检查了房间，证明里面的确是空无一人，但是总感觉在她进屋之前就已经知道房间里面没有人了。如果不是这样的话呢，我感觉人们通常的直觉应该是先报警才对吧？如果找不到人的话，起码能够保证他们的安全，也可以采集一下脚印和指纹之类的证据。如果警方检查没有结果的话，自己手上的视频也可以作为证据，证明自己没有说谎，还能够要求警方进行后续的跟进调查。所以说这个事件再加上女主的反应，各个地方都有一些诡异。如果房间里边没有人的话，解释不了窗帘为什么会动，手电筒一照，百叶窗的窗帘马上就会恢复原状。那这段视频和上面一样，并没有更多的背景信息，也没有后续的更新解释。那究竟视频里面发生了什么，我们也只能靠猜测了。介绍一下，我是李洛克，这里是小李碎碎念。如果您对我的频道还有那么一点点兴趣的话，跪求您的点赞、订阅和留言评论。第4名，再看下一段视频，有2位朋友正在摆弄一个玩偶。那录像的原因是，据他们说，这个玩偶会自己做出奇怪的变化。视频一开始，2个人就拿着玩偶把玩，希望能够拍摄他平时会出现的自己诡异的移动画面。拍摄一开始，他们发现了玩偶眼睛的颜色发生了变化。视频开头的时候，玩偶眼睛的颜色是蓝色的，却在之后几秒钟之内，慢慢的完全变成了黑色。视频继续拍摄，接下来的一幕更加诡异。Her eyes are black on here. Why aren't She they blue? turned this way. Why I've is- seen that. Look at this. She's Look at her eyes. Look at her eyes. They're black. Her eyes are like real light blue. And she completely stopped moving just a second. See? She did it again. Hey, Marissa. She just, look. That fan is still blowing and she's stopping. See? See? Yeah. That's so creepy. Yeah, it is. It's also creepy she won't stand anywhere else on the table. No, I've tried it in 3 or 4 places up here and she won't do it. Let's see something. Wonderful. Oh, I did not What the do hell? I did not do that. I'm freaking out. 据他们说，这个玩偶被挪动之后会自己转回去，以前也发生过。它似乎是不喜欢被放在某个特定的方向，所以才自行的转走。2个人想找出合理的方式解释这种现象，但是怎么也找不出合理的理由，完全就不知道这个玩偶为什么自己会动。同样呢，由于没有更多的关于这段视频的信息，这个事件至今仍然是个谜。不过抛开这个事件不谈的话，这个玩偶的外形本身就足够的吓人了，为什么有人会做出这样的玩偶呢？第3名，这段视频里面一个名叫博比的男人正在房间里看恐怖片，突然听到家里传来一阵响声，这个声音是从他身后的柜子里面发出来的。再加上他当时正在看恐怖片，所以呢就更加的害怕了，就拿出手机进行了记录。后来他说，当时我就有种预感，接下来还会发生其他的怪事。因为博比说这个橱柜闹鬼的事儿呢，在他家已经发生了不止这一次了。比如说他女儿的玩具会自己启动电源，卧室的门会凭空打开，很多地方总让人感觉有些不对。Nah, get out of here, man.
就在情况看似不会再有变化的时候，更诡异的一幕出现了。自己一个人在家看恐怖片的博比拍摄到了这样的画面。As soon as I started hitting record, it stopped. And our neighbors and all that moved, so I know it's not them. And I hear footsteps again. Please leave me alone. Yo. 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 That thing just slid out too. Yo. Yo. You do it again? Yo, I'm good on that, man. That thing just tried to pull open again. 博比尽量保持冷静，继续用镜头记录橱柜的异常。橱柜的门开始出现短暂的强烈的嘎吱声，仿佛有人试图在里面撬开柜门。不久之后呢，还能听到柜门里面的门锁被拉开的声音。后来这个博比叙述说，橱柜的那个区域肯定发生了什么事儿，而且是某种超自然的事件。因为不光是橱柜，平时家里的一些其他的物品也会自行的移动到另一个地方。之前呢，他还会偶尔的劝自己不要太在意，可能是自己记错了之类的。而这次橱柜发出的剧烈声响，也让他彻底证实了自己的猜测。第二名，在南非的克鲁格斯特普市，一位房产中介带着客户看房时，拍摄到了一段诡异的视频。目前这个房子的具体位置呢，已经找不到了，因为拍摄相关视频的房屋中介担心房屋销售会出现问题，已经把这段视频删除了。视频中显然拍到了不该出现的东西。那这段视频在录制的过程中，录制人并没有发现视频中的问题，
而是在视频发布到网络之后，自己回看录像的时候才发现的问题。连这位房产中介他自己也很震惊，画面里面明明看到有一个人在房子里面移动，但是他完全不记得房子里面当时还有其他的人。在仔细看视频的时候就会发现，那个身影出现的很快就消失了，而且像是飘过去的，没有留下任何的痕迹。虽然不知道房屋中介对此有什么看法，是一个诡异但合理的巧合，还是有其他的原因，最后呢，还是由您来判断。第一名，最后这段视频里面，一位母亲正在拍摄自己的女儿，因为女儿刚刚说了一件让她非常担心的事儿。女儿说衣柜里面似乎有什么人或者东西在动，她说从衣柜底下的缝隙里面看到了有东西在移动，但是看不清到底是什么。小女孩的眼睛一直盯着储物柜的门，不敢移开。母亲呢，对这件事忧心忡忡，因为这并不是一件普通的孩子因为胆小造成的闹剧，原因呢就是家里最近已经发生了好几次类似的怪事儿了。他们甚至还怀疑家里藏了个擅自闯入的人，所以这次母亲拿起了相机，记录下了这些画面。她和女儿有着同样的想法。那退一步说，如果不这么想的话，甚至更加的恐怖。如果不是闯入者的话，又会是什么呢？房屋的女主人解释说，直到录视频的这次，发生了完全无法理解的事情。之前发生的所有事儿，她都以为是某种巧合。虽然这位名叫谢丽尔的母亲并没有说明具体发生了什么事儿，但是我们可以从这些画面里面看出，这里面肯定有问题。有一天，谢丽尔正在房间里面缝衣服，在她身后玩玩具的女孩突然说衣柜里面有东西在动，谢丽尔就立刻拿起了手机开始拍摄。Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so can you tell mommy what you just said? I think there's something underneath the door. Under the closet door? Okay. Oh. Is that what scared you? It's okay. What? I'm scared. Let's go, come on. 那说句实话，这个画面出现的时候，我是真的吓了一跳。本来满屋子的真人比例的人体模型就够瘆人的了，怎么杂物间里面还摆着这么一个？就在这个时候，这个杂物间的人体模特突然自己开始摇晃起来，接着砰的一声倒在了地上。谢丽尔和女儿叙述说，当时他们吓得浑身发抖，那个时候他们离模特非常的远，根本就不可能碰到他，也不可能对他产生任何的物理上的影响。两个人头皮都炸了起来，惊慌失措地冲出了房间。那这里解释一下，谢丽尔的卧室里面摆着这么多的人体模型是非常有合理的原因的，是因为他现在在家里做的是裁缝的工作，这些模特是用来展示他制作的服装效果，并不是故意为了做视频营造恐怖气氛而无故加入的。其实这些模特如果摆在商场里面的话，都是一些再平常不过的服装展示模特了，可就是一放进这个房间里面，就显得异常的诡异。不过谢丽尔本人并不觉得问题出在这些模特身上，因为在前几个月，在他买下这些模型之前，家里面就已经开始发生怪事儿了。这段画面是母亲在工作中架起的相机无意中录制下来的。画面拍摄的时候，谢丽尔的女儿正在房间里面玩耍。
女儿似乎听到杂物间里面有什么动静，于是就朝着杂物间走了过去。她盯着漆黑的杂物间，并且仔细的查看，想找出声音的来源，却什么也没有发现。其实这个画面本身就有一种让时间静止的魔力，太诡异了。女孩就有点害怕，转身就走出了母亲的房间。可就在这个时候，诡异的一幕再次发生。那么这个画面能够说明什么呢？虽然谢丽尔没有说明自己的看法，很多人也认为这是一个超自然的现象。不过和大多数的视频一样，这段画面能不能用正常的逻辑去解释，还是由您来判断。那最后不管是不是超自然现象，我都觉得今天的这几段视频呢，看完之后就像是做了个噩梦一样。那我的频道里面还有其他类型的未解之谜和神秘事件，可以找一期来看看，缓解一下紧张的神经。其实我也是顶多看看这类纪录片或者是伪纪录片。关于鬼片呢，我也是完全都不敢看，因为看的时候不害怕，看完之后呢，看什么都不对劲儿。那我是李罗克，这里是小李碎碎念，感谢您的收看，跪求您的点赞和订阅我的影片，或者在下面留言讨论关于您的看法。我们下期再见。